سندھ میں مانسون بارشوں کا زوردار سپیل، دادو، میہڑ، جوہی اور خیرپور ناتھن میں موسلادھار بارش، متعدد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ میرپور خاص، کوٹری، ماتلی، شہداد کوٹ اور سانگھڑ میں بھی بادل جم کر برسے۔ تیز بارش سے گٹر ابل پڑے، کئی اہم شاہراہیں زیر آب آ گئیں۔ متعدد علاقوں میں بجلی فراہمی معطل۔ گوٹکی، نواب شاہ، خیرپور، ٹنڈوالا یار اور کشمور میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی سندھ میں آج مزید بارش کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری۔ بالا کوٹ کے مہانڈری بازار میں سیلاب کے باعث مزید 8 دکانیں دریائے کنہار میں بہہ گئیں۔ اپر چترال میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی، سیلابی ریلیں سڑکوں کو بہا کر لے گئے، پلوں کو بھی نقصان، کئی علاقوں کا رابطہ کٹ گیا۔ شگر میں گلیشیئر پگھلنے سے دریا میں طغیانی، رابطہ سڑک بہنے سے مختلف دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ خیبر میں جمرود، لنڈی کوتل اور وادی تیرہ میں بھی بارش، وادی تیرہ میں گاڑی پانی میں بہہ گئی۔ دیر لوئر اور بنیر میں بھی رات گئے بادل برس پڑے، بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ چارسدہ اور پشاور میں بھی وقفے وقفے سے بارش۔ کوئی ریاستی ادارہ کسی ایسے عدالتی حکم کا پابند نہیں جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ نیا بیان حلفی دینے والے اراکین نشستوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا مخصوص نشستوں کے کیس میں تفصیلی اختلافی نوٹ جاری۔ کہا تحریک انصاف کسی موقع پر کیس میں فریق نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آئین کے آرٹیکلز کو معطل کرنا ہوگا، آئین میں دیے گئے دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا۔ اختلافی نوٹ میں اکثریتی فیصلہ جاری نہ ہونے پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا 15 دن میں اکثریتی فیصلہ نہ آنے سے نظرثانی درخواستیں غیر مؤثر ہوں گی۔ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا علی امین گنڈاپور اپنی مدت پوری نہیں کر سکیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس مسائل کے حل کی صلاحیت ہی نہیں۔ 10 سال میں صوبے کو کنگال کر دیا۔ یونیورسٹیز کی 1 انچ زمین نہیں بیچنے دوں گا۔ پروگرام پاکستان ٹونائٹ میں مزید کہا بانی پی ٹی آئی اپنی ذات کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوبارہ فیضیاب کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا بات چیت ہوتی رہتی ہے، فیصلہ کن حد تک نہیں پہنچ رہی، مستقبل میں بھی بات کرتے رہیں گے۔ امید ہے حالات دیکھتے ہوئے لوگوں کی سوچ بدلے گی اور اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اڈالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور نے کہا زبردستی کے کاموں سے مذاکرات نہیں ہوتے، آگے بڑھنے کے لیے جس کی غلطی ہے اسے ماننا پڑے گا۔ میری غلطی ثابت کی جائے، معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ شیر افضل مروت نے پارٹی سے نکلوانے کا الزام شبلی فراز پر لگا دیا۔ کہا میرے خلاف سب شبلی فراز کی ایما پر ہو رہا ہے، ان لوگوں کو چاہیے سوچ سمجھ کر بیان دیں، میں نے منہ کھولا تو سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کا ہوگا۔ پروگرام نیوز لائن میں مزید کہا پارٹی میں ایک گروپ مجھ سے خائف ہے، ذاتی اختلاف کو اس حد تک لے گئے، بانی پی ٹی آئی سے ملوں گا، وہ کہتے تو استعفیٰ دے دیتا۔ اسلام آباد میں بارش کے بعد ڈوبنے اور کرنٹ لگنے سے 4 بچے جاں بحق۔ بنی گالہ کے علاقے میں تالاب میں نہاتے ہوئے 2 بچے ڈوب گئے، عمریں 10 اور 12 سال تھی۔ F11 میں پانی میں کھیلتے ہوئے 2 بچوں کو کرنٹ لگا، آئسکو نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ میئر سکھر بیرسٹر ارسلان شیخ نے کہا سکھر کی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں حقیقت کے برعکس ہیں۔ کچھ گھنٹوں میں 95% علاقوں کو 100% کلیئر کر دیا گیا۔ گزارش ہے سکھر کا دورہ کریں، تنقید سے پریشانی نہیں، پریشانی سکھر سے نفرت کرنے والوں سے ہے۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کو شارٹ رینج میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بیان، کہا عمارت پر فائر کیے گئے میزائل میں 7 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا۔ اسرائیل کو جرم کا فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ اسرائیل کو حملے میں امریکہ کی مدد شامل تھی۔
मुल्क भर में आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात शहदाए पुलिस की याद में शमें रोशन की गईं। कराची पुलिस हुक्काम का भी शहदा को खिराजी अकीदत, कहा शहदा हमारा फ़ख्र हैं। कराची पुलिस शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने अपने पैगाम में कहा कि 4 अगस्त जुर्रत ईमानी से लबरेज पुलिस अफसरान और जवानों का दिन है। शहदा के वरसा तन्हा नहीं, हुकूमत और सिंध पुलिस उनके साथ है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा IMF प्रोग्राम में दाखिल हुए ये एक कड़वी गोली है। प्रोग्राम वक्ती तौर पर बेल आउट पैकेज है, मसाइल का हल नहीं। बरामदात को फ़रोग़ देकर कर्ज़ों से जान छुड़ा सकते हैं। इख्तलाफात को कुछ अरसे के लिए पसे पुश डालना होगा। मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल को चलाना है। 2018 में एक अनाड़ी को लाए, सरमायाकार मुल्क छोड़कर चले गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। धरना अवामी कुव्वत बनता जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि बिजली के बिलों में कमी की जाए। इजाफी टैक्स और कैपेसिटी चार्जेस अदा नहीं करेंगे। IPPs के नाम पर मखसूस तबके को फ़ायदा दिया जा रहा है। लोगों ने मोटरसाइकिल बेचकर बिजली के बिल अदा किए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा की शिकार बनी हुई है। कराची समेत सिंध भर में 2 लाख घर सोलराइज होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान, कहा 50,000 सोलर सिस्टम अक्टूबर में इंस्टॉल किए जाएंगे। सिस्टम से 1 पंखा और 3 बल्ब जलेंगे। शफाफ तरीके से तकसीम की जाएगी। आवाम पर बिजली बिलों का बोझ कम होगा। मंसूबे के लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे हुए हैं। ग्रीन पावर प्लांट भी लगाएंगे। 400 मेगावाट मंसूबे के लिए ज़मीन हासिल कर ली। गैस पाइपलाइन की मरम्मत। कराची में आज सुबह 8 से रात 8 बजे तक कुछ इलाकों में गैस की फराहमी बंद रहेगी। कोरंगी या हाशिम गोट मानसेरा कॉलोनी मुतासर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यौम इस्तेहसाल के हवाले से इजलास। पाकिस्तानी और कश्मीरी क़यादत की मुश्तरका मरकज़ी तक़रीब के इनेकाद की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म के 5 अगस्त को मुज़फ़्फ़राबाद जाने का इम्कान। कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों, भारतीय वादा खिलाफियों को उजागर किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रशाकी स्पेशल इकनॉमिक जोन का दौरा। चीनी माहिरीन के वफ़द से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का इरादा रखते हैं। मुकामी सनतों को सस्ती बिजली देने के लिए अपनी ग्रिड एंड ट्रांसमिशन कंपनी कायम की। चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि नाकिस पॉलिसिस के बायस खैबर पख्तूनख्वा बाकी सूबों से पीछे रह गया। PTI की गलत पॉलिसिस से अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। मखसूस टोला धमकियां देने में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटीज़ की ज़मीनें नहीं बेचने देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नून लीग का सिर्फ ख्वाब रह गया। एक बयान से उनकी दौड़ें लग जाती हैं। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल नए शफाफ इंतखाबात हैं। बानी PTI लंदन भागने वालों में से नहीं। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना। गवर्नर कामरान रिसोरी की मुजाहिरीन की चाय से तवाज़ो। गवर्नर हाउस से धरने के शिरका के लिए चाय भिजवाई गई। शेखुपुरा, रोजान, लियाकतपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कहरोड पक्का में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आगे। जलालपुर, पीरवाला, ओट शरीफ, शुजाआबाद में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के इलाके संजाबी में बारिश। सैलाबी रेलों से कई सड़कें बंद। तेज बारिश से मकान गिर गया। झलमक्सी के नदी नालों में तग़यानी। सोबतपुर में भी बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की मज़ीद बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद में मारगला रोड की तामीर और कुशादगी के मंसूबे पर काम का आगाज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुआयना किया। तामीराती काम 14 अगस्त तक मुकम्मल करने का हुक्म। कहा साइकिल ट्रैक भी तामीर किया जाए। मारगला एवेन्यू को मरी रोड से मुंसलिक किया जाएगा।